இந்த செஷன்லேயே நம்ம வந்து இன்வெர்ஸ் trigonometry ஃபங்க்ஷனில் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் வந்து எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றது we are going to discuss. Next question, for n belongs to capital N, that means natural number. Cot inverse of 3 plus cot inverse of 4 plus cot inverse of 5 plus cot inverse of n equivalent to pi by 4 அண்ணா. அப்போ என்னன்றது என்ன? இது நமக்கு n கண்டிப்பாக எதுவாக இருக்கணும்? நேச்சுரல் நம்பராக தான் இருக்கணுன்றது. ரைட், லெட் அஸ் டூ சொல்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? cot inverse of 3 plus cot inverse of 4 plus cot inverse of 5 plus cot inverse of n which is equivalent to what? 5/4. ஜென்ரலாக நம்ம வந்து காட் இன்வர்ஸில் டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணாமல் எந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம்? கன்வெர்ட்டிங் தெம் இன்டூ tan இன்வர்ஸ். அப்போது காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? தட் மீன்ஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/x ப்ளஸ் ஸோ 1/x பதில் என்ன? நமக்கு இங்கே 3 எடுக்கும் ப்ளஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/4 ப்ளஸ் cot inverse of 5 என்ன? tan inverse of 1/5 plus cot inverse of n என்ன? tan inverse of 1/n which is equivalent to pi/4. இப்போ 1/1 எடுக்கலாம். tan inverse of x plus tan inverse of 5 which is equal to என்ன? tan inverse of 1/3 plus 1/4 divisible by 1 minus 1/12 ப்ளஸ் இது அப்படியே வச்சு அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் அப்ளை பண்ணாதீங்க, ஈஸியாக நம்மளோட பர்பஸ்க்காக தான். இன்ட்டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/n இஸ் ஈக்குவல் டு pi/4. அப்போது tan இன்வர்ஸ் இதுக்கு என்ன வரும்? 4 + 3 7 by 12 minus 1 11 ப்ளஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/5 ப்ளஸ் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/n which is equivalent to pi/4. Again இந்த ரெண்டு இதுக்கு வந்து tan inverse of x plus tan inverse of 5 ஃபார்மாட் அப்ளை பண்ணும்போது tan inverse of 7/11 plus 1/5 divisible by 1 minus 7/55 plus tan inverse of 1/n which is equivalent to pi/4. இப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது tan inverse of 5 7s are 35 plus 11 35 plus 11 46 divisible by 55 minus 7 48 plus tan inverse of 1/n which is equal to what? 5/4. இப்போ அந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போயிடுங்க அப்படியே. ஸோ ரைட், ஸோ இப்போது tan inverse of 1/n tan inverse of 1/n is equivalent to pi/4, right? Pi/4 minus tan inverse of simplify பண்ணும்போது என்ன வரும்? 23/24 23/24. இப்போ pi/4 என்ன அப்ளை பண்ணலாம்? tan inverse of 1 minus tan inverse of 23/24 which is equivalent to tan inverse of 1 minus 23/24 divisible by 1 plus 1 into 23/24 and 23/24 which is equivalent to tan inverse of 24 minus 23 1 by 24 plus 23 47. So left hand side என்ன? tan inverse of 1/n. So 1/n equal to என்ன நமக்கு? 1/47. Then n equal to what? 47. Right? So இங்கே யூஸ் பண்ண கான்செப்ட் என்ன? cot inverse of x equivalent to tan inverse of 1/x. அப்புறம் tan inverse of x plus tan inverse of y equivalent to tan inverse of x plus y by x 1 minus xy. இதே கான்செப்ட் தான் அப் டு அன்டில் வர அப்ளை பண்ணோம். ஃபைனலி வாட் வி காட் ஹியர் n equivalent to 47. இது ஆப்ஷன் பேஸ்டா கிடையாது. So that means what? It is an integer based question. Result is what? 47. Right? இப்போ இந்த 3 problems solve பண்ணும்போது we have some idea. So what type of the basic points in the inverse trigonometry are using
to solve the problems in the mains level questions as well as advanced level questions is also. Right? Moving to next question. Given that inverse trigonometric function assumes the principal values only. The assumes principal values only என்ன அந்த inverse trigonometric ratios ஓட டொமைன் ஆயிருந்தாலும் ரேஞ்ச் ஆயிருந்தாலும் அதுக்குள்ள தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்றது. ரைட். நெக்ஸ்ட் என்ன, let x comma y be any two real numbers in -1 to 1. let x comma y be தான் any two real numbers between -1 to 1. கரெக்ட் தான். ஏன்னா cos inverse of x இருக்குது, அதுக்கப்புறம் sin inverse of y இருக்குது. அப்போது cos inverse of xும் sin inverse of y வருதுன்னா அதோட டொமைன் என்ன, -1 to 1 தான். ஸோ அதோட பிரின்சிபல் வேல்யூஸ்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ cos inverse of x minus sin inverse of y equal to என்ன, which is equal to the given alpha. பட் ஆல்ஃபான்றது என்ன, அதுக்கு சம் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க -π/2 to πn. Then the minimum value of x square plus y square plus 2xy sin alpha. What is the relation the given inverse trigonometric function அப்படின்னா இங்கே யூஸ் பண்ணுறது sin inverse of xும் cos inverse of xும் அதோட பிரின்சிபல் வேல்யூஸ் மட்டும்தான். தட் மீன்ஸ் வாட், அதோட டொமைன்ன்றது -1 to 1 இருக்கணும். அப்புறம் sin inverse of yக்கு எடுத்தோன்னா அதோட ரேஞ்ச், அதோட ரேஞ்ச்ன்றது என்ன, க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஆஃப் -π/2 to π/2. cos inverse of x எடுத்தோன்னா அதோட அவுட்புட்ன்றது க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to πக்குள்ளே தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அதோட ரெண்டு அடிஷன் என்ன, ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபான்றது -π/2 to πக்குள்ளே இருக்குது. தென் the minimum value of இந்த ஃபங்க்ஷனோட, what is the function, x square plus y square plus 2xy into sin alpha, அதோட minimum value என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. So let us see the solution, how we are going to start. First given equation தான் யூஸ் பண்ணுவோம். What is the given equation, cos inverse of x minus sin inverse of y is equivalent to alpha. Right? Two ways we can do. Initial assumption நமக்கு என்ன, ஒன்று cos inverse of x என்றது sin inverse of y கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஆர் sin inverse of y என்றது cos inverse of y கன்வெர்ட் பண்ணணும். எது எடுத்தால் நமக்கு ப்ராம்ப்டாக வருவோம்னா, சிம்பிளாக வருவோம்னா, எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, sin ஆல்ஃபாவில் இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன, sin தான் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா காஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் வரும், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ cos inverse of x minus sin inverse of y equal to என்ன, from the property π/2 minus cos inverse of y which is equal to என்ன, alpha. Next cos inverse of x plus cos inverse of y is equivalent to -π/2. right? அப்போ +π/2 -π/2 +π/2 ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா. இப்போ ஃபார்முலா என்ன, cos inverse of x plus cos inverse of y, அதுனா அதோட பிரின்சிபல் வேல்யூஸ்குள்ளே தான் இருக்குது. அப்போது cos inverse of xy minus root of 1 minus x square into root of 1 minus y square which is equivalent to π/2 plus alpha. Cos inverse of x plus cos inverse of y equal to cos inverse of xy minus root of 1 minus x square into root of 1 minus y square. இப்போ இந்த cos inverse சொன்னது அந்த பக்கம் எடுத்தோம், or take cos on both sides. So then what is the result, xy minus root of 1 minus x square into root of 1 minus y square which is equivalent to, அந்த பக்கம் என்ன வரும், cos of π/2 plus alpha. So cos of 90 plus alpha என்ன, minus sin alpha. So நமக்கு இங்கே sin alpha இருக்கிறதுனால sin alpha எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். ரைட். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரெண்டும் ஸ்வாப் பண்ணுவோம். ஸ்வாப் பண்ணும்போது என்ன, இது அந்த பக்கம் எடுத்துடும் போது என்ன ஆகும், இது ப்ளஸ் ஆகிடும், ரூட் ஆஃப் 1 minus x square into root of 1 minus y square. அப்புறம் மைனஸ் sin alpha இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், xy plus sin alpha, xy plus sin alpha. So first we need to remove the square root. Remove the square root and squaring on both sides. 1 minus x square into 1 minus y square which is equivalent to x square y square plus 2xy sin alpha plus sin square alpha. இப்போ இதோட எக்ஸ்பான்ஷனில் என்ன வரும், 1 minus x square minus y square plus x square y square is equivalent to x square y square plus 2xy sin alpha plus sin square alpha.
இப்போ என்ன இந்த x square y square கேன்சல். நெக்ஸ்ட்டு இந்த -x square -y square அந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போகும். அப்போ என்ன ஆகும் x square + y square + 2xy sin alpha is equal to இந்த sin square alpha இந்த பக்கம் எடுத்துன்னு வாங்க. அப்போ என்ன வரும் 1 - sin square alpha equal to what? Cos square alpha. Right? Now we got the requirement. என்னன்னா எதோட மினிமம் வேல்யூ x square plus y square plus 2xy sin alpha. x square plus y square plus 2xy sin alpha equal to cos square alpha. இதோட மினிமம் வேல்யூ என்ன நமக்கு which belongs to closed interval of 0 to 1. Cos square x ஓட minimum value என்ன 0, maximum value என்ன 1. Therefore, the minimum value of x square plus y square plus 2xy sin alpha which is 0, maximum value ஆனது 1 ஆகும். ரைட், கம்மிங் இன்டு இட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கும்போது இன்வர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. அண்ட் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் y ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஒரு பேராமீட்டரை கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ஃபான்றது என்ன -π/2 to π. தென் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் x square plus y square plus 2xy into sin alpha is. இதோட மினிமம் வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஸோ sin inverse of y, what is the property we used here? Sin inverse of y equal to π/2 minus cos inverse of y. அதுக்கப்புறம் என்ன காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்யோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் திங்ஸ் தான். ரைட், நார்மல் திங்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா மட்டும் வருது. காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாயோட மினிமம் வேல்யூ என்ன 0, மேக்ஸிமம் என்ன 1. நம்ம கேட்டது மினிமம் பண்ணுறதுனால மினிமம் வேல்யூ இஸ் 0, மேக்ஸிமம் வேல்யூ சப்போஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூன்றது 1 தான் இருக்கும். ரைட், இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் sin 5 and b equal to cos inverse of cos 5, then a square plus b square is ரைட்டுங்களா. a equal to என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க sin inverse of sin y and b equal to என்ன cos inverse of cos y, then the value of what a square plus b square is. இங்கே நமக்கு வந்து இன்வர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ன்றது பிரின்சிபல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல. ரைட், அண்ட் அனதர் பாயிண்ட் இங்கே இந்த 5 என்ன which is not a degree, which is radian measure. So sin inverse of sin x equal to meaning என்ன நமக்கு sin inverse of sin x equal to x தான். பட் டொமைன் என்றது என்ன வரும் -π/2 to π/2 குள்ள தான் இருக்கும். ரைட், அப்போ அதோட கர்வ் பேஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸிலி we can approach. ரைட், let us do. Similarly, sin inverse of sin x கர்வ் எப்படி இருக்கும், cos inverse of cos x கர்வ் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இதே வந்து sin inverse of sin x, இப்போ இது y-ஆ எடுத்தோம்னா y equal to sin inverse of sin x எடுத்தோம்னா இப்போ x என்னது என்ன இருக்கும் -π/2 to π/2 குள்ள தான் இருக்கும். அப்போது அதோட கிராஃப் மட்டும் ட்ரா பண்ணோன்னா ஈஸிலி we can observe. ரைட், தட் மீன்ஸ் என்ன இங்கே நமக்கு +π/2, இங்கே என்ன நமக்கு 3π/2, அதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு 5π/2. ரைட், அதே மெத்தடில் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்னது -π/2 எடுப்போம். அப்போது இங்கே என்ன வரும் நமக்கு π/2 தான். இங்கேயும் y ஈக்குவல் டு என்ன π/2. அப்புறம் இங்கே ஒரு லைன் எடுத்தோம்னா y ஈக்குவல் டு -π/2. ஸோ ஹவு த கிராஃப் பண்ணுறது என்ன -π/2லேருந்து +π/2 வர லைன் இப்படி தான் இருக்கும். அப்போ இந்த லைன் நமக்கு y ஈக்குவல் டு x. அப்போ இதோட பீரியட் என்ன நமக்கு 5 யூனிட்ஸ். சிமிலர்லி when 5/2லேருந்து 3π/2 இந்த கர்வ் இங்கே பாயிண்ட் என்ன வரும் x ஈக்குவல் என்ன நமக்கு 3π/2 காமா y என்றது என்ன கர்வ் இது -π/2. நெக்ஸ்ட் 3π/2லேருந்து 5π/2 இருந்ததுன்னா ரைட், இங்கே பாயிண்ட் என்ன 5π/2 காமா y என்ன 5/2. இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் என்ன 3π/2. இப்போ நமக்கு இது என்ன நமக்கு y ஈக்குவல் டு x லைன், இந்த லைன் என்னன்றது தெரியும், இல்லைன்னா இந்த லைன் என்னன்றது தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதோட 5 எங்கே இருக்குன்றது பார்ப்போம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் பையோட வேல்யூ ரேடியன் மெஷரில் அப்ளை பண்ணும்போது
3.14. 3.14. அப்புறம் 2 pi அப்படின்னு இருக்கு. 2 pi என்ன 6.28. 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போது இதெல்லாம் நமக்கு என்ன, நமக்கு இது pi by 2, 2 pi, அப்புறம் 2 pi என்ன 6.28. 5 pi by 2 ஆன வேல்யூ என்ன நமக்கு 2 பையோட அதிகம் அது. அப்போது இது 3 pi by 2 எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். 5 by 2 ஒன்று எவ்வளோ நமக்கு 3.14 divisible by 2 ஒன்று 1.57. 3 pi by 2. 3 pi by 2. அப்போ 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னு என்ன 3 7s are 21. 3 5s are 15 plus 2 17 plus 3 1s are 3. 3 plus 1 4. 4.71. நமக்கு என்ன வேல்யூ 5 தான் நம்மளோட வேல்யூ. அப்போ 500 எங்கே இருக்குது 3 pi by 2லிருந்து 5 pi by 2க்குள்ளே இருக்குது. அப்போ நமக்கு தேவையானது இந்த ஈக்குவேஷன் தான். இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் யூஸிங் லைன் பாசிங் த்ரூ த 2 பாயிண்ட்ஸ். பாசிங் த்ரூ த 2 பாயிண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும், இதுதான் நம்ம வந்து x1 y1 எடுங்க, இது வந்து x2 y2 எடுப்போம். ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா y minus y1. y minus y1 y plus pi by 2 divisible by y2 minus y1 pi by 2 minus of minus pi by 2 pi is equivalent to x minus x1 3 pi by 2 divisible by right 5 pi by 2 minus 3 pi by 2. So 5 pi by 2 minus 3 pi by 2 என்ன நமக்கு 2 pi by 2 அப்படின்னா pi. அப்போ இந்த பையும் கேன்சல். தென் y equal to what? y equal to x minus 3 pi by 2 minus pi by 2 which is equivalent to x minus 3 pi by 2 அப்படின்னா 2 pi. ஸோ அப்போ இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் என்ன y equivalent to x minus 2 pi. சிம்பிள். அப்போ கேட்ட ஈக்குவேஷன் என்ன, இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுன்னா y equal to what? y equal to sin inverse of sin x என்ன x minus 2 pi தான் இருக்கணும். அப்போது sin inverse of sin 5க்கு எடுப்போம். எப்படி எடுக்கும் 5 ரேடியன்ன்றது டிகிரி மெஷரில் என்ன 3 pi by 2 to 5 pi by 2க்குள்ளே இருக்குது. ஸோ 3 pi by 2 to 5 pi by 2க்குள்ளே sin inverse of sin xன்றது அதோட லைன் ஈக்குவேஷன் என்ன x minus 2 pi. That means what? A equivalent to sin inverse of sin 5 is equivalent to xக்கு பதிலாக 5 அப்ளை பண்ணுங்க 5 minus 2 pi. So sin inverse of sin 5 equal to what? 5 minus 2 pi. நெக்ஸ்ட் இதே மெத்தடில் பிக்கு வரும். பின்றது என்ன இருக்குது காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் பை. இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டைலில் பார்க்கலாம். பி ஈக்குவல் டு என்னென்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் 5. இதுக்கு என்ன கிராஃபு y ஈக்குவலன் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ். இதோட அவுட்புட் என்ன நமக்கு எக்ஸ் தான் வரும். அது பிரின்சிபல் வேல்யூ சொல்லணும்னா பிரின்சிபல் வேல்யூ இல்லைன்னா என்ன நமக்கு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸோட டொமைன்ன்றது என்ன 0 to பைக்குள்ளே தான் இருக்கும். அவுட்புட்ன்றது நமக்கு 0 to பைக்குள்ளே தான் இருக்கும். அப்போ அதோட கிராஃப்ன்றது அப்ளை பண்ணுவோம். கிராஃப் அப்ளை பண்ணும்போது இதில் எப்படி இருக்கும்னா இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ரைட்டா, இது y. ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ்ன்றது நமக்கு y வந்து பைக்குள்ளே தான் இருக்கும். இந்த ஈக்குவேஷன் தான் y equivalent to pi. அப்போது 0லிருந்து pi வர 1, அப்புறம் pi to 2 pi. அப்போது 0 to பைக்குள்ள என்ன இதுதான் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் வேல்யூ. அப்போ இங்கே பாயிண்ட் என்ன 2 pi, 0ன்றது இங்கே பாயிண்ட் என்ன 5, pi. இப்போது நமக்கு அந்த 500 எங்கே இருக்குது நமக்கு 2 பையோட கம்மியாக இருக்குது. லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோமா 500 என்ன 2 பையோட கம்மியாக இருக்குது, 3 pi by 2ஓட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த லைன் தான் வேணும். ஸோ 5 ஈக்குவல் என்ன நமக்கு ரேடியன் மெஷர் இருக்கும்போது 5 belongs to 3 pi by 2 to 2 pi. அப்போ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வேணும். இந்த ஈக்குவேஷன் வேணும்னா த சேம் இந்த பாயிண்ட் தெரியும், இந்த பாயிண்ட் தெரியும். ஃபார்மேஷன் என்ன y minus y1. y minus y1 என்ன y minus pi divisible by 0 minus pi is equivalent to x minus x1 x minus pi divisible by 2 pi minus pi அப்படின்னா pi. அப்போ இந்த பையும் கேன்சலு. தென் y
minus pi is equivalent to minus ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் minus x plus pi. இப்போ minus pi அந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போங்க y equal to what? 2 pi minus x. So from this b equivalent என்ன? b equivalent to cos inverse of cos 5 which is equal to என்ன? 2 pi minus 5. a என்றது என்ன இருக்கு நமக்கு 5 minus 2 pi ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ அதோட வேல்யூ வந்து a square plus b square கேட்டிருக்காங்க. a square என்ன 25 plus 4 pi square minus 4 5s are 20 pi plus 4 pi square. 4 pi square plus 25 minus 20 pi. So நம்ம இது simplify பண்ணும்போது 4 pi square plus 4 pi square 8 pi square minus 20 pi minus 20 pi minus 40 pi 25 plus 25 plus 50. இதுதான் நம்மளோட a square plus b square ஓட வேல்யூ ரைட். ஸோ ரிவ்யூ பார்க்கும்போது என்ன வரும்னா if a equal to what sin inverse of sin 5 and b equivalent to cos inverse of cos 5 then the value of a square plus b square. ஸோ இங்கே ரிமைண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா a is not a degree measure, a is a radian measure. அப்போ sin inverse of sin xக்கு வந்து வேரியேஷன் ஆகும், ஃபிக்ஸ்டாக இருக்காது. சிமிலர்லி cos inverse of cos xக்கும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்காது. அது எப்படின்னு பார்க்கணுன்னா பார்ப்போம். sin inverse of sin xோட கிராஃப் இதுதான். sin inverse of sin xோட கிராஃப் 0 to pi by 2க்குள்ளே இருந்ததுன்னா y equal to x. அதே வந்து pi by 2 to 3 pi by 2க்குள்ள இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ரைட்டா. நம்ம ஏன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலன்னா நமக்கு எப்படி இருக்குது, நமக்கு அந்த 500 எதுக்குள்ளே இருக்குது, 500 3 pi by 4.7லேருந்து 6.28க்குள்ளே இருக்குது. அப்படின்னு என்ன 3 pi by 2லேருந்து 5 pi by 2க்குள்ளே இருக்குது. அப்போ இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ அதிலேருந்து a equal to sin inverse of sin 5 which is equal to 5 by 2 5. சிமிலர்லி இது வந்து cos inverse of cos xோட கிராஃப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். cos inverse of cos xக்கும் sin inverse of sin xக்கும் ரைட். அப்போது அதில் நமக்கு எங்கே இருக்குது 3 pi by 2லேருந்து 2 pi இருக்குது. அப்போ அது அந்த லைன் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது y equal to என்ன 2 pi minus x. இங்கே எக்ஸு பதில் 5 அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். தென் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட். இதே மெத்தடில் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்லையும் வில் டூ த சேம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த இன்வெர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கைண்ட்லி மெமரைஸ் all the properties and domain and range, all formulas in each and every topic before doing start practice the problems. Thank you.